یہ کہانی پاکیزہ دل سے کی گئی سچی محبت کی نتیجے کی تصویر ہے۔ ایک طویل عرصے کی بات ہے۔ ایک بڑی اور خوشحال سلطنت تھی جس کا نام ترکستان تھا۔ اس سلطنت میں ہر طرف سکون، قلبی اطمینان اور خوبصورتی پھیلی ہوئی تھی۔ محل سونے اور چاندی سے مزین تھا اور بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف اور مہربانی سے پیش آتا تھا۔ اسی محل میں ایک نوجوان شہزادہ رہتا تھا جس کا نام عہد تھا۔ شہزادہ عہد نہایت ذہین، بہادر اور دل کا نرم تھا، مگر ایک بات اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ وہ محل کی عیش و آرام کی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ اسے اکثر لگتا تھا کہ محل کے باہر عام لوگوں کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ اکثر سوچتا، میں صرف کتابوں اور دربار کی باتوں سے اپنی رعایا کو نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے خود باہر جا کر دیکھنا ہوگا کہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھیس بدل کر شہر میں جائے گا تاکہ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اس نے عام سا لباس پہنا، سر پر سادہ پگڑی باندھی اور محل سے باہر نکل گیا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف ہلچل تھی۔ کچھ لوگ محنت مزدوری کر رہے تھے، کچھ بازار میں سودا بیچ رہے تھے اور کچھ لوگ اپنی روزی کے لیے سخت محنت کر رہے تھے۔ شہزادہ یہ سب دیکھ کر حیران بھی تھا اور متاثر بھی اسی دوران اس کی نظر ایک چھوٹے سے محلے پر پڑی جہاں ایک غریب لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ لڑکی نہایت سادہ مگر بہت خوبصورت تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، برتن دھوتی، صفائی کرتی اور پھر جو کچھ کماتی اس سے اپنی بیمار ماں کی دوا لاتی۔ ایک دن شہر میں ایک بوڑھی عورت سڑک پر گر گئی۔ لوگ ادھر ادھر گزر رہے تھے مگر کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ عائشہ نے یہ دیکھا تو فوراً دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ اس نے نہ صرف اسے اٹھایا بلکہ اپنے گھر لے جا کر اس کی مرہم پٹی بھی کی۔ شہزادہ عہد یہ سب کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ عائشہ کے رویے سے بہت متاثر ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک غریب لڑکی کے اندر اتنی ہمدردی اور محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی دن شہزادے نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی سے ضرور ملے گا۔ اگلے دن وہ دوبارہ اسی علاقے میں گیا۔ اس نے ایک عام آدمی کا روپ دھار رکھا تھا۔ جب وہ عائشہ کے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کے لیے پانی لا رہی ہے۔ شہزادہ نے قریب جا کر کہا، السلام علیکم، کیا میں یہاں کچھ دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، جی ضرور، آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ شہزادہ عائشہ کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اس نے عام لوگوں کی طرح سوال کیے تاکہ وہ پہچانا نہ جائے۔ تم روز اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ عائشہ نے جواب دیا، میری ماں بیمار ہے اور گھر میں کوئی کمانے والا نہیں۔ اگر میں محنت نہ کروں تو ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر شہزادے کے دل میں اس کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تمہیں کبھی اپنی زندگی سے شکایت نہیں ہوتی؟ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، زندگی آسان نہیں ہوتی مگر شکایت کرنے سے کچھ نہیں بدلتا۔ اگر انسان محنت کرے اور صبر رکھے تو حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ شہزادے کے دل کو چھو گئے۔ اس دن کے بعد شہزادہ روزانہ کسی نہ کسی بہانے عائشہ سے ملنے لگا۔ کبھی وہ اس سے شہر کی باتیں سنتا، کبھی وہ اس کی مدد کرتا اور کبھی وہ اس کے ساتھ عام زندگی کے بارے میں باتیں کرتا۔ عائشہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ شخص کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ایک شہزادہ ہے۔ وہ اسے صرف ایک سادہ اور نیک دل انسان سمجھتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان دوستی مضبوط ہونے لگی۔ شہزادہ عائشہ کی سادگی، ایمانداری اور محنت سے بہت متاثر تھا اور عائشہ بھی اس کی باتوں اور رویے سے خوش تھی کیونکہ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد شہزادہ محسوس کرنے لگا کہ وہ عائشہ کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا۔ اسے اس کی مسکراہٹ اچھی لگتی، اس کی باتیں سکون دیتی تھیں، مگر وہ اپنے دل کی یہ کیفیت کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف عائشہ بھی اس شخص کی عادی ہو گئی تھی۔ جب وہ نہیں آتا تو اسے اداسی محسوس ہوتی۔ ایک دن دونوں دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ ہوا نرم تھی اور پانی کی لہریں آہستہ آہستہ بہہ رہی تھیں۔
शहजादे ने पूछा, अगर तुम्हें जिंदगी में एक चीज बदलने का मौका मिले तो क्या बदलना चाहोगी? आयशा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं अपनी किस्मत नहीं बदलना चाहती। मैं सिर्फ चाहती हूं कि मेरी मां सेहतमंद हो जाए और मैं उसकी खिदमत कर सकूं। ये सुनकर शहजादे की आंखों में नरमी आ गई। उसने दिल ही दिल में कहा, ये लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि दिल से भी बहुत उम्मीद है। अब शहजादा हर रोज किसी ना किसी बहाने आयशा के पास आता। कभी वो उसकी मां की दवाई लाता, कभी घर के काम में मदद करता। आयशा को इसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून मिलता था। दोनों को एहसास भी नहीं हुआ कि ये सादा सी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता एक गहरी वाबस्तगी में बदल रही है। वक्त तेजी से गुजरता गया। शहजादा अहद और आयशा की दोस्ती अब एक गहरी वाबस्तगी में बदल चुकी थी। दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आ चुके थे, मगर दोनों में से कोई भी उस बात को खुलकर नहीं कह रहा था। एक तरफ शहजादा अपने असल मकाम को छुपा रहा था, और दूसरी तरफ आयशा अपनी सादगी में यह समझ रही थी कि यह सब एक आम इंसान की दोस्ती है। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, शहजादा और आयशा दरिया के किनारे बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पानी की लहरें खामोशी से बह रही थीं। शहजादा कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, आयशा, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो क्या तुम बुरा मानोगी? आयशा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। कैसी बात? शहजादा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर दिल पर हाथ रखकर बोला, मुझे लगता है मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं समझता, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो चुकी हो। ये सुनकर आयशा घबरा गई। उसने नजरें झुका ली और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। मैं एक गरीब लड़की हूं और आप। वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी। शहजादा ने नरमी से कहा, मैं कौन हूं ये अहम नहीं, अहम यह है कि मैं क्या महसूस करता हूं, और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, आयशा है। ये अल्फाज आयशा के दिल में उतर गए, मगर वो खामोश रही। कुछ दिन बाद शहजादा ने फैसला किया कि अब सच छुपाना ठीक नहीं है। वो आयशा को सब कुछ बता देगा। एक दिन वो महल का शाही लिबास पहनकर आयशा के सामने आया। जब आयशा ने उसे देखा तो वो हैरान रह गई। आप आप तो वही हैं जो महल में रहते हैं, आयशा ने हिकलाते हुए कहा। शहजादा ने सर झुकाकर कहा, हाँ आयशा, मैं शहजादा अहद हूं, लेकिन मैंने तुमसे जो भी बात की वो सब सच थी। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, बस अपनी पहचान छुपाई थी। आयशा के लिए ये एक बड़ा सदमा था। वो खामोश खड़ी रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं एक आम लड़की हूं और आप एक शहजादा, ये रिश्ता कैसे मुमकिन है? शहजादा ने फौरन जवाब दिया, मोहब्बत में ना रुतबा देखा जाता है, ना दौलत है। अगर दिल सच्चे हों तो फासले खत्म हो जाते हैं। जब ये बात महल तक पहुंची कि शहजादा एक गरीब लड़की से मोहब्बत करता है, तो बादशाह सख्त नाराज हुआ। उसने फौरन शहजादे को बुलाया। बादशाह ने गुस्से से कहा, तुम एक शहजादा हो, तुम्हारा रिश्ता सिर्फ सल्तनत के आला खानदानों से हो सकता है। यह गरीब लड़की तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। शहजादा ने एहतराम से जवाब दिया, अबा जान, मैंने आयशा को उसकी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि उसके दिल की वजह से पसंद किया है। वो सच्ची, ईमानदार और नेक लड़की है। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, यह मुमकिन नहीं, तुम्हें उसे भूलना होगा। मगर शहजादा खामोश खड़ा रहा और उसने साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ आयशा भी परेशान थी। वो सोच रही थी, क्या मैं वाकई एक शहजादे के साथ जिंदगी गुजार सकती हूं? क्या लोग मुझे कबूल करेंगे? वो अक्सर रातों को जागती और अपनी मां की तरफ देखकर सोचती कि उसे क्या फैसला करना चाहिए। इसकी मां ने उसे समझाया, बेटी, इंसान की इज्जत इसके दिल से होती है, इसके नाम या दौलत से नहीं। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो तुम्हें मौका देना चाहिए। कुछ दिनों तक हालात बहुत कशीदा रहे। शहजादे पर दबाव बढ़ता गया और आयशा उलझन में रही, मगर उन दोनों के दिल एक दूसरे के लिए मजबूत होते जा रहे थे। एक दिन शहजादा दोबारा आयशा के पास आया और कहा, मैंने फैसला कर लिया है।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। ये सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, अगर आप वाकई ऐसा चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ हूं। वक्त के साथ साथ बादशाह ने देखा कि शहजादा अपने फैसले पर कायम है और आयशा एक नेक दिल और इज्जतदार लड़की है। वो महल के किसी भी फर्द के साथ बदतमीजी नहीं करती, बल्कि सबका एहतराम करती है। फिर एक दिन एक बड़ा वाकया पेश आया। महल में एक मुश्किल वक्त आया और आयशा ने अपनी समझदारी और नरमी से एक बड़ा मसला हल कर दिया। इससे बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। आखिरकार बादशाह ने अपना फैसला बदल दिया। इसने शहजादे को बुलाया और कहा, तुमने मुझे दिखा दिया कि मोहब्बत सिर्फ रुतबे की नहीं होती। अगर तुम इस लड़की से खुश हो तो मैं तुम्हारी शादी की इजाजत देता हूं। शहजादा खुशी से झुक गया। कुछ ही दिनों बाद महल में एक शानदार शादी का एहतमाम किया गया। पूरा शहर खुशी में शामिल था। आयशा अब एक आम लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक मलका बन चुकी थी। मगर इसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो हमेशा गरीबों की मदद करती, बीमारों की देखभाल करती और अवाम के साथ इंसाफ करती। शहजादा अहद और मलका आयशा ने साबित किया कि सच्ची मोहब्बत ना दौलत देखती है, ना रुतबा, बल्कि दिल की पाकीज़गी देखती है। मोहब्बत वही कामयाब होती है जिसमें इज्जत, सच्चाई और कुर्बानी शामिल हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में ये भी कमेंट्स में लिखें कि आप हमारी कहानी को कौन सी कंट्री से सुन रहे हैं। शुक्रिया।